ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانے کے لیے علم ہے فضائل کا، ہر عمل کو طریقے پر لانے کے لیے علم ہے مسائل کا۔ فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں، فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں۔ فضائل کا مقصد ہر عمل کے وقت اس عمل کی فضیلت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے اور اجر ملے گا احتساب کرنے والوں کے لیے۔ اسے حضرت فرماتے تھے لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، تعلیم کا مقصد ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہے، فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں باوضو بیٹھیں، ٹیک نہ لگائیں، آپس میں باتیں نہ کریں، دھیان، عظمت اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، اور مناسب ہے کہ ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جائے۔ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سنت طریقہ ہے۔ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3، آپ ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوگا۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، ہماری بستی میں تعلیم چل رہی ہوگی، باہر کے تمام نقشوں سے لوگوں کو ملاقاتوں کے ذریعے نکال کر تعلیم کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاوے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا سارا کام صحابہ کے طریقے اور ان کی نقل و حرکت پر ہے۔ ہم تعلیم اگر کر رہے ہیں اپنے مقام پر، ہماری مسجد کی جماعت میں کم سے کم 8 ساتھی ایسے ہوں، 8 ساتھی اگر ہوں تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا ہو، اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو نقد بہت نرمی کے ساتھ ترغیب دے کر نقد اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ کر تعلیم اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی ذات کو سنو۔ یہ سنت ہے صحابہ کرام کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرتے تھے۔ بازار میں ایک دکاندار کے پاس جاتے، اس سے فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا ہے بازار والوں کہ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، یعنی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے اور تم بازار میں ہو۔ میرے محترم دوست بزرگوں، سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کے بازار میں ایک دکاندار کے پاس جاتے اور اس سے کہتے اس کے مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، ہمیں بھی ان کی طرح سے تعلیم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کرنا ہے۔ جس کے پاس جاؤ، دیکھو میرے دوستو عزیزو، ہم اس یقین سے گشت کریں اور اس ارادے سے گشت کریں تعلیمی گشت کہ اس گشت کے ذریعے اللہ کے جو وعدے مسجد میں سنائے جا رہے میرے دل میں ان کا یقین پیدا ہو، اس اللہ کے وعدوں کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے گشت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم میں کے دوران تعلیمی گشت کرنا ہوگا۔ اپنے مقام پر اگر ہیں، دیکھو مسجد کی آبادی کا ایک عمل میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایمان کے حلقے ہیں، دوسرا عمل تعلیم کا حلقہ ہے۔ تعلیم کے دوران ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو تعلیم کے لیے مسجد میں لاتے رہو کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ جاری ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ جو اس وقت آنے سے عذر کرے اس کو وہاں دعوت دے کر اس سے مسجد کے لیے وقت ضرور وصول کر لو، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنا ہے۔ یہ ہے اصل میں زندگی میں دین کے آنے کا واحد راستہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ جو 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے نماز کے لیے، اللہ نے اپنے ذمہ واجب کر لی اس کی مہمانی، اللہ کے یہاں اس کی مہمانی متعین ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ واجب کر لی۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم اس لیے گشت کریں کہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا
یہ مقصود ہے، مقدم ہے اور زیادہ مؤثر ہے باہر کے ماحول سے. جو نقد نہ آئے ہم اس سے ضرور وہاں بات کر لیں، لیکن اس سے بات کر کے مسجد کے لیے اس سے وقت وصول کر لیں. حضرت فرماتے تھے لوگوں کے اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے، جس کے پاس بھی فارغ وقت ہے وہ مسجد کو وقت دے دے. کم سے کم اس کے لیے ہر ایمان والے سے 2.5 گھنٹے کا کم سے کم مطالبہ ضرور کیا جائے. اصل تو کام ہی یہی تھا، لیکن امت اس کام کو بھول گئی. 8 گھنٹے کی پوری ترغیب دی جائے. دیکھو مسجد کو آباد رکھنے کے فضائل خوب سناؤ. اگر ہم نے صحابہ کرام کے عمل سے مسجد کی آبادی کے فضائل نہ سنائے اور احادیث سے مسجد کی آبادی کے فضائل نہ سنائے، سارا کام ایک پروگرام، ایک تنظیم بن کر رہ جائے گا. جتنی تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں طریقہ کار کے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ان تنظیموں کا سنت سے تعلق نہیں ہوتا. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا. جتنا قدم قدم پر ہمارے کام کا ایک ایک جز حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے جڑا رہے گا، ہمارے کام میں اللہ کی اتنی ہی تائید اور مدد شامل حال ہوگی. ہمارے اختلاف کی بنیادی وجہ کام کو اپنی اپنی سمجھ اور کام کو اپنے اپنے تجربے سے کرنا ہے. اگر ہم ایک ایک چیز کو صحابہ سے لیں تو یقینی بات ہے کہ امت صحابہ پر مجتمع ہو جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آج حکم پر مجتمع ہو جائے گی. اتنے مسجد کے فضائل سناؤ کہ بازار کی نفرت خود بخود پیدا ہو جاوے. تم بازاری ماحول سے نفرت نہ دلاؤ، کیونکہ بازار کی محبت تو بازاریوں میں اتری ہوئی ہے. حضرت فرماتے تھے اگر تم نے ان کی محبوب چیز کو برا کہا تو وہ تمہاری چیز کو قبول نہ کریں گے. مسجد کے خوب فضائل سناؤ کہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ کے 2 وعدے ہیں کہ ایک تو اللہ انہیں ہدایت دیں گے اور اللہ ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے. 5 وعدے حدیث میں ہیں کہ اللہ مسجد کے آباد کرنے والوں پر رحمتیں نازل فرمائیں گے، ان کو راحتیں عطا فرمائیں گے، ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے، ان کو پلسرات سے بجلی کی طرح گزاریں گے، ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ 5 وعدے حدیث میں مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہیں. اور ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے. اس طرح فضائل مسجد کے بتلا کر مسجد کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ہماری مسجد کی جماعتوں میں اندر کا جذبہ اور داعیہ باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے مسلمانوں کو نکالنے کا نہیں ہے، مسجد میں لانے کا جذبہ نہیں ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بجائے ان کو اپنے ماحول سے متاثر کرنے کے ہم ضرور ان کے ماحول سے متاثر ہو جائیں گے. یہ بڑے فتنوں کا دور ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بجائے ہم ان کو اپنے ماحول سے متاثر کرنے کے ان کے ماحول سے متاثر ہو جائیں گے. ہمیں اوپر سے یعنی صحابہ سے یہی معمول ملتا ہے کہ ملاقاتیں کر کے مسجد کے ماحول میں جمع کیا جائے. جب بھی مسجد نبوی میں کوئی دور کا یا قریب کا تقاضا ہوتا تھا یا کوئی اللہ کا حکم بتانا ہوتا تھا تو اسرار جامعہ کا اعلان ہوتا تھا کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں مسجد میں، نماز کی طرح جمع ہو جائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خیبر کی فتح کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا. ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے وہیں بلوایا، فرمایا کہ یہاں بلا کر لاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے ان کی آنکھ میں دم کیا اور ان کی آنکھ میں آپ نے پھٹکارا جس سے آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ نہ ہو یا نیا ہو یا پرانا ہو، ہر ایک کو مسجد میں جمع کیا گیا ہے. دیکھو بھائی دوستو عزیزو، ہماری ملاقاتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لانا ہے، کیونکہ تربیت کی جگہ بازار اور گھر نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو خوب سمجھ لو، مسجد سے باہر دعوت مختصر ہے. اتنی بات تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے. اذان انتہائی مختصر دعوت ہے.
تفصیلی دعوت مسجد میں ہے، اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے کہ مؤذن باہر یہ کہہ رہا ہے کہ چلو مسجد کی طرف، دوڑو مسجد کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف. گویا باہر سے دعوت دی جاتی ہے ایمان والوں کو مسجد کی طرف آنے کی. باہر دعوت مختصر ہے، مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا اصل ہے. اس لیے ہم پوری کوشش اس بات کی کریں، بہت نرمی سے ترغیب سے، زور زبردستی نہ کریں، اصرار نہ کریں کہ نہیں مسجد ہی چلیں، ابھی چلیں. دیکھو میں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت سمجھتے تھے لوگوں کے اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے، اگر وہ اس پر آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس سے کوئی اس کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو. اس طرح ہمیں تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کرنا ہے، اپنے مقام پر ہوں یا باہر ہوں. آج کے معاشرے کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے جس ایمان والے کے پاس بھی ہم جائیں اس سے کہیں کہ مسجد میں عمل جاری ہے، آپ تشریف لے چلیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، ہر ایمان والے کو مسجد والا بنانے کے لیے ہماری ملاقاتیں ہیں. اگر وہ اس وقت تیار ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ جو وقت مسجد کو دے ہمیں اس سے مسجد کے لیے وقت مطلوب ہے. ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہو یا ہم مقام پر کام کر رہے ہوں. اصل میں سمجھتے تھے جس شعبے کا تعلق مسجد سے نہیں اس شعبے میں دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں. اس طرح ہمیں تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت اور تعلیم میں جوڑنے کے لیے ملاقاتیں کرنی. دوسری بات کی میں نے عرض کی تھی کہ مسائل کا علم، ہر عمل کو علم پر لانا یہ بھی قبولیت کے لیے اس طرح شرط ہے جس طرح اخلاص شرط ہے. جس طرح عمل ریا سے مردود ہو جاتا ہے اس طرح عمل جہالت سے بھی مردود ہو جاتا ہے. ہر عمل کا علم حاصل کرو، علماء کی مجالس کو عبادت یقین کرو. میں حضرت کی بات نقل کر رہا، علماء کی زیارت کو، ان کے مجالس کو عبادت یقین کرو. اپنے بچوں کو دینی مدارس میں ضرور داخل کرو، یہ علم فرض ہے. میں نے رات کل تفصیل سے عرض کر دیا تھا کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، ورنہ کیا عرض کروں. آج مسلمان اس جہالت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ دنیاوی فنون کو بھی علم کا درجہ دے چکا ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ ہر چیز کو علم قرار دیا جائے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کو علم کہتے ہیں. دنیاوی فنون کو علم قرار دینا جہالت ہے، اور اس پر علم کے حدیثوں کو فٹ کرنا یہ ضلالت ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اپنی مساجد میں قرآنی مکتب بھی شروع کرو. کوئی مسجد باقی نہ چھوڑو اس میں بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ کر لو. امام صاحب سے کہو کہ ایک وقت تم نماز پڑھاتے ہو، ہر نماز کے بعد بچوں کو، محلے کے بچوں کو قرآن سکھلا دیا کرو. صبح بچے اسکول جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں. شام کو بچوں سے کہو کہ اب تم مسجد میں جا کر قرآن سیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کر سورہ فاتحہ اس طرح سکھلاتے تھے، جس طرح منبر پر بیٹھ کر دعائے قنوت اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح بچوں کو الف با تا تلقین کی جاتی ہے. میں کیا عرض کروں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ حوادث زمانے کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا. ہر ایمان والے کا علم سے تعلق اس لیے ختم ہو گیا کہ علم مسجد سے نکل گیا. دیکھو میں دوسری بات عرض کر رہا، ہر محلے کے ایمان والے کے ذمے فرض ہے کہ وہ خود اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے. دین کی تعلیم دینے کی جگہ وہ مسجد ہے. بھائی میرے دوستو عزیزو، محلے کے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام ہو تنخواہ ہم دیں گے، ہماری مسجد میں مؤذن ہو تنخواہ ہم دیں گے، ہماری مسجد میں خادم ہو مسجد کی صفائی کے لیے ساری ضرورتیں. سردی آئے گی تو مسجد میں گرم پانی کا انتظام کریں گے اپنے خرچ پر، گرمی آئے گی
تو مسجد میں بجلی کا پنکھے کا انتظام کریں گے اپنے خرچ پر. حالانکہ مسجد نبوی میں سن 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا، لیکن پورے دین کی تعلیم مسجد سے دی جاتی تھی. سن 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا مسجد میں. سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے، تبھی میں داری میں چراغ لگایا مسجد میں، ورنہ سن 9 ہجری تک اسی اندھیرے میں سارا دین سکھلایا جاتا رہا. اور باہر کے ملکوں میں بھی جماعتیں روانہ ہو چکی تھی، اسلام ملکوں میں پھیل چکا تھا، لیکن مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا. ہم اب زمانے میں مسجد کی ساری سہولتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن تعلیم پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم کا مکتب شروع کریں اور اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجا کریں. ایک بات مجھے عرض کرنی ہے تعلیم کے متعلق کہ جتنے ماشاءاللہ جماعتوں میں نکلنے والے ساتھی ہیں، یہ اپنے ساتھ اپنی اپنی کتاب الگ رکھیں. اگر 10 آدمی جماعت میں ہیں تو 10 کے پاس اپنی اپنی کتاب الگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ایک جماعت ہے ایک کتاب لے لو تعلیم کے لیے. ہر ایک کے پاس کتاب اپنی الگ ہو، فضائل اعمال بھی اور منتخب احادیث بھی. یہ دونوں ہماری بنیادی کتابیں ہیں تعلیم. ہر ایک کے پاس اپنی الگ کتاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ تنہائیوں میں بھی انہی کتابوں کا مطالعہ کرو. فضائل کتابوں کا تنہائی میں بھی مطالعہ کرو. ایک وقت ہوگا تعلیم میں بیٹھ کر فضائل کے سننے کا، جو فارغ وقت ہوگا اس میں بھی ہم انہی کتابوں کو پڑھتے رہیں. اگر ہم ایسا نہ کیا تو فارغ وقت میں ایسی کتابوں کے مطالعے کی طرف میں مشغول ہو جائیں گے جس سے کیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا اور دوسری فکریں پیدا ہو جائیں گی. ہمارا مطالعہ اللہ کے راستے میں نکل کر خصوصاً انہی کتابوں کے درمیان محدود رہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی کتاب الگ ہونی چاہیے. جتنا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا خصوصاً یہ تو ہر ایک اپنی اپنی کتاب الگ رکھے. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے بیٹھا کوئی پیچھے بیٹھا، کوئی اس سیٹ پہ بیٹھا کوئی اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا، سب مجتمع نہیں بیٹھے ہوتے. یہاں بھی تنہائیوں میں اکیلے بیٹھے بیٹھے انہی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو. ٹرین میں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہو، مطالعہ کرتے رہو. جہاں تک رخ بنا ہے وہاں پہنچے. اب تعلیم ہو چکی، فارغ وقت ہے، لمبا دوپہر ہے، نیند نہیں آ رہی، چلو کتاب لے کے بیٹھ جائیں. سمجھتے تھے انفرادی مطالعہ بھی انہی کتابوں کا کرو اور اجتماعی تعلیم میں بھی غور سے سنو. ایک وقت ہوگا ہمارے لیے انفرادی مطالعے کے ذریعے علم حاصل کرنے کا. خوب غور کرو. شیخ نے فوائد لکھے فضائل اعمال میں، انہیں غور سے پڑھو. اگر اجتماعی تعلیم اگر کتاب ایک ہی ہوئی تو اجتماعی تعلیم کے علاوہ انفرادی طور پر ہم ان کتابوں کو غور نہیں کریں گے، کیونکہ ایک کتاب میں سب غور کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا کہ ہر ایک کی کتاب اپنی الگ ہونا ضروری ہے. اس طرح ہمیں فضائل اعمال سے اور منتخب احادیث دونوں. دیکھو بھائی، اس کتاب سے ہمیں ان 6 صفات کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اس کتاب سے ہمیں 6 نمبر یاد کر لینے ہیں. جب ان صفات کو بیان کرو، اللہ اکبر، اتنی اعلیٰ صفات ہیں. خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صفت کو اونچے معیار سے بیان فرمایا ہے اپنے حدیث میں. بہت غور کر کے ہم انہیں پڑھیں اور 6 نمبر بیان کریں. انہی کی روشنی میں حضرت نے سب کچھ جمع کر دیا. اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ایسے فضائل جمع کیے ہیں کہ ہر موقع کے فضائل. میرے محترم دوست اور بزرگوں، যে ভাই একটা হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদার ইলম হাসিল করা। এই ওয়াদার ইলম হাসিল করার জন্য তালিমের হালকা। যখন ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হবে তো আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, দুনিয়াতে যা ওয়াদা আছে এই ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে। আবার ইহতিসাবের অবস্থা যখন দিলের মধ্যে হবে, প্রত্যেক আমলের মধ্যে ইহতিসাবের অবস্থা যখন হবে, অর্থাৎ ওই আমলের ফজিলত যখন আমার সামনে থাকবে, ওই ফজিলতকে হাসিল করার জন্য যখন আমি যে
যে এই আমলকে করব, তো যে ফজিলত আছে সেই ফজিলত পুরা হয়ে যাবে। আরেকটা হলো যে ভাই আল্লাহ তাআলার ধ্যানের সঙ্গে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে যখন আমি আমল করব, তো এটার উপরে আজর ও সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমাকে আখিরাতে দিবেন। এজন্য হাদিসের মধ্যে আছে যে যার ভিতরে ইহতিসাব নাই, যার আমলের মধ্যে ইহতিসাব নাই, তো সে ওই আমলের উপরে কোনো আজর ও সওয়াব পাবে না। তো ইহতিসাব হলো আল্লাহ পাকের ধ্যানের সঙ্গে, আর আমলকে আল্লাহ পাকের ধ্যানের সঙ্গে করা। এই ধ্যানের মধ্যে এই ধ্যানও থাকা যে আল্লাহ পাক এই আমলের উপরে কি কি ওয়াদা করছেন, সেই ওয়াদার ধ্যানও আমার দিলের মধ্যে থাকে। সেই জন্য বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের ওয়াদা জানবার জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এটার উপরে ইয়াকিন বানাইবার জন্য তালিমের হালকা, যে আমাদের তবলিগে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় হোক, চাই আমি বাড়িতে থাকা অবস্থা হয়, তো যে কোনো অবস্থায় হোক আমাকে তালিম করা, ফাজাইলের তালিম করা। তো ফাজাইলের তালিমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হাসিল করা মকসুদ। আরেকটা হলো যে ভাই আমল কবুল হওয়ার জন্য, আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হওয়ার জন্য, এই আমলের দ্বারা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আজর ও সওয়াব লওয়ার জন্য আরেকটা শর্ত যেটা, সেটা হলো মাসাইল, অর্থাৎ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক ওই আমলকে করা। যতক্ষণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক আমল হবে না, তো ওইটার উপরে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদাও পুরা হবে না এবং ওইটার উপরে কোনো আজর ও সওয়াবও পাওয়া যাবে না। তো প্রত্যেক আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হওয়ার এবং আজর ও সওয়াব হাসিল করার আরেকটা শর্ত হলো, সেটা হলো যে ভাই ওই আমলটাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় ওই আমলটাকে করি। তো এই ওয়াদার ইয়াকিন হাসিল করার জন্য তালিমের হালকায় বসা, ফাজাইলের তালিমের হালকায় বসা। এই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় তালিমের হালকা বানাইতে হবে, ওইটার মধ্যে ফাজাইলের তালিম করতে হবে। তালিম যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, কোরআন পাকের আয়াত ওর মধ্যে আছে, সেই জন্য বলেন যে তালিমের হালকায় যখন বসবো, তো এই তালিমের হালকার আদবও আমরা খেয়াল রাখবো। ওই যে ওযুর সঙ্গে আমরা তালিমের হালকায় বসি এবং আদবের সঙ্গে বসি, টেক না লাগাই, আপোষে কথাবার্তা না বলি, বরং ধ্যানের সঙ্গে যিনি পড়তেছেন তার ওই পড়াটাকে তার জবানে যে পড়া হইতেছে সেই হাদিসটাকে আমি খুব ধ্যানের সঙ্গে শুনি। আর যিনি পড়বেন তিনিও এক একটা হাদিসকে বারবার দোহরায় পড়েন, কমসে কম 3 বার তিনি দোহরান। যেহেতু হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন, তো তিনি কথাকে 3 বার দোহরাইতেন, যাতে শুননেওয়ালারা যারা শুনতেছে তারা কথাটাকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে পারে। তো মানুষ যাতে কথা বুঝতে পারে, ভালো করে বুঝতে পারে, এই জন্য একটা কথাকে বারবার দোহরানো, 3 বার করে দোহরানো হাদিসের মধ্যেই আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসকে 3 বার দোহরায় বলতেন। সেই জন্য আমরাও যখন তালিমের হালকায় যিনি কিতাব পড়বেন, তিনি এক একটা হাদিসকে 3 বার করে কমসে কম দোহরায় পড়েন। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই তালিমের হালকার মধ্যে তালিমের আদবের খেয়াল রাখি, টেক না লাগাই, সোজা হইয়া বসি এবং আপোষে কথাবার্তা না বলি, অন্যদিকে মনোযোগ না দেই এবং পুরা মনোযোগের সঙ্গে ধ্যানের সঙ্গে ওই যিনি পড়তেছেন তার যে ওই হাদিসগুলিকে আমি শুনি, কোরআনের আয়াত পড়তেছেন সেটাকে আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনি। আর যিনি পড়তেছেন তিনিও 3 বার করে দৌড়ায় দৌড়ায় পড়েন, যাতে কিনা সবাই হাদিসটা বুঝতে পারে অথবা যা কিতাবের মধ্যে আছে সেটাকে তারা বুঝতে পারে। আর এই তালিম চলাকালীন আমাদেরকে তালিমের গাস্ত করতে হবে। তালিমের গাস্ত মানে বলে যে তালিম চলতেছে মসজিদের মধ্যে, তো 2 সাথী করে বাড়ি বাড়ি করে পালাক্রমে যে ভাই বাইরে মসজিদের বাইরে মানুষ যে বিভিন্ন দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত আছে, দুনিয়ার কাজের মধ্যে মশগুল আছে, দোকানে বিভিন্ন কাজে, দুনিয়া রাস্তাঘাটে মানুষ দুনিয়াবি নকশার মধ্যে বসে আছে। তো আমাদের গাস্ত করে করে ওই সমস্ত সাথীদেরকে মসজিদে নিয়ে আসতে হবে, মসজিদে তালিমের হালকার জন্য নিয়ে আসতে হবে। উনি বলেন যে ভাই যে এই গাস্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে তাকে আমি মসজিদের পরিবেশে আনি, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে মসজিদের পরিবেশে আনি। কারণ মসজিদের ভিতরে বলে যে এইখানে তরবিয়তের জায়গা, এইখানে শিখার জায়গা, দিন শিখার জানা, দিনের উপরে উঠবার জন্য সব রকম যে
ব্যবস্থা এই মসজিদের মধ্যে, মসজিদের পরিবেশ। সেই জন্য বাহিরের দুনিয়ার মাহল এবং পরিবেশ থেকে একজন লোককে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসা, প্রত্যেক মুসলমান থেকে মসজিদের জন্য সময় ফারিক করানো, যে সে মসজিদের জন্য কিছু সময় দেয়। মসজিদের সময়, দোকানে সময় দিতেছে, দুনিয়ার কায় কারবারের সময় দিতেছে, তো মসজিদের জন্য কোনো সময়ই নেই। সেই জন্য একজনকে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার দুনিয়ার যে পরিবেশের মধ্যে সে বসে আছে, যেখানে সে সময় কাটাইতেছে, সেখান থেকে তাকে পৃথক করে মসজিদের পরিবেশে তাকে আনা এবং মসজিদের মাহলে তাকে আনার জন্য চেষ্টা করা। এটাই হলো আমাদের গাছতের উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, যারা গাছতে গেছেন তিনি সেখানে তাকে অল্প কথায় তাকে দাওয়াত দিয়া মসজিদের জন্য সময় ফারিক করবেন। একজন লোক যদি ওই সময় সে আসতে না পারে, তো তার থেকে অন্য সময় কখন সে মসজিদের জন্য সময় দিতে পারে, এই সময়ের জন্য তাকে এই সময়টা তার কাছ থেকে নেওয়া। বলে ঠিক আছে, আপনি এখন ব্যস্ত আছেন, এখন না যেতে পারেন, কখন আপনি যেতে পারবেন? বলে যে এই কাজের মধ্যে খুব পীড়াপিড়ি, খুব জবরদস্তি, আর এরকম ভাবে মানুষকে দুনিয়ার কাজের প্রতি, মানে তার যে কাজ, এই কাজের প্রতি তার ঘৃণা পয়দা করা, অথবা এটাকে খুব খারাপ বলা, যে আপনি দুনিয়ার মাহল পরিবেশের মধ্যে বসে আছেন, এটা একটা খারাপ জায়গা। তো তার কাছে যে জিনিসটা প্রিয়, সেটাকে আমি খারাপ বললে সে কখনো আমার কথা শুনতে চাইবে না। বরং আমি তাকে মসজিদে আসার, মসজিদে বসার ফাজাইল শোনাই, যে মসজিদে বসলে কি কি আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে ওয়াদা করছেন, যে মসজিদে মুত্তাকির ঘর, মসজিদে যখন আসবে তো আল্লাহ তাআলা তার জন্য মেহমানদারি তৈরি করবেন। বলে যে যখনই কোন মুসলমান, কোন ইমানদার মসজিদে আসে, তো যতবার সে মসজিদে আসে ততবার আল্লাহ তাআলা তার জন্য মেহমানি তৈরি করেন, আল্লাহ তাআলা তার মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। তো এই সমস্ত মেহমানদারি জান্নাতে গেলে হবে, আখিরাতে হবে। তো যতবার সে মসজিদে আসবে ততবার তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তার জন্য মেহমানদারি তৈরি করবেন। তো একজন মুমিন মুসলমান সে মসজিদে বারবার আসুক, 5 ওয়াক্ত নামাজের জন্য তো অবশ্যই আসবে। তো দৈনিক একজন মুসলমান যে 5 ওয়াক্ত নামাজে হাজির হয়, তো তার জন্য 5 বার আল্লাহ তাআলা মেহমানদারি তৈরি করেন। এইভাবে মসজিদের ফাজাইল তাকে শোনাই, মসজিদের দিকে আসার ফাজাইল শোনাই। বলে যে মসজিদে আসবে আল্লাহ তাআলা তাকে শান্তি দিবেন, আল্লাহ তাআলা তার উপরে রহমত নাযিল করবেন, এবং আল্লাহ তাআলা তাকে পুল সিরাতের উপর দিয়ে পার করে দিবেন, আল্লাহ তাআলা তার উপরে রাজি হয়ে যাবেন, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দাখিল করে দিবেন। এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা 5টা পুরস্কার মসজিদে আনেওয়ালার জন্য আল্লাহ তাআলা ঠিক করে রাখছেন। এরকম ভাবে আরো মেরে মহতরম দোস্ত, মসজিদের অসংখ্য ফাজাইল কিতাবের মধ্যে আছে। তো ওই সমস্ত ফাজাইল শুনে মসজিদের বাইরে, মসজিদের বাজারের পরিবেশের মধ্যে যে বসে আছে, তাকে সেখান থেকে মসজিদে নিয়ে আসা। যদি এখন সে আসতে না চায়, তো যখন সে আসতে পারবে সেই সময়টা তার কাছ থেকে নেওয়া এবং তাকে ওই সময় আসার জন্য তৈরি করা, যখন সে আসতে পারে। এখনই নগদ আসবার জন্য খুব জোরাজোরি না করা, অথবা তাকে সে যে পরিবেশে আছে এই পরিবেশের খারাপই তার সামনে বয়ান না করা। বাজারের পরিবেশ খারাপ, বাজারি পরিবেশে আপনি বসে আছেন, এইভাবে যখন আমি তাকে বলবো, তো এইটা হলো তার প্রিয়, এখন তার কাছে বাজারে বসাটা প্রিয়। হযরত ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন মানুষের প্রিয় জিনিসের মধ্যে যখন তুমি ওইটাকে খারাপ বলবে, তো সে কখনো তোমার কথা শুনবে না, তোমার ভালো কথাটা সে শুনতে চাইবে না। এটা হিকমত, যে মানুষ যেখানে আছে ওইটার খারাপই বয়ান না করি, বরং আমি যে মসজিদে তাকে আনতে চাইতেছি, যে মসজিদের ফাজাইল শোনায়, মসজিদের যে উপকারিতা শোনায়, বলে এখানে আসলে কত ফায়দা হবে। মসজিদে যে আসবে তো আল্লাহ তাআলা কিরকম, যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ঘন ঘন মসজিদে আসা যাওয়া করে, তো তার ইমানদার হওয়ার সাক্ষী দিয়ে দাও, যে সে একজন ইমানদার। তো ইমানের সাক্ষী, বলে যে তার ইমানের সাক্ষী তৈরি হয়ে যাবে যখন সে মসজিদে আসবে। এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে রহমতের ওয়াদা করতেছেন, আল্লাহ পাক তাকে শান্তি দিবার ওয়াদা করতেছেন, আল্লাহ পাক তার উপরে সন্তুষ্ট হওয়ার ওয়াদা করতেছেন, এবং আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে দাখিল করার ওয়াদা করতেছেন, এবং আল্লাহ পাক তাকে পুল সিরাত পার করায় দিবার ওয়াদা করতেছেন। কত বড় বড় এক একটা পুরস্কার মসজিদে আসার এই ফাজাইল আমি মানুষকে শোনাই। মনে বলেন যে ভাই, যে আমি আল্লাহর রাস্তায় চলতেছি, জমাতে বের হয়েছি, সেই সময় এই তালিমের আমল আমরা করব মসজিদের মধ্যে, এবং এর জন্য আমরা বাহিরে
লোকদেরকে গাছ করে মসজিদে আনবো। যখন আমরা মকামে থাকি, নিজের এলাকায় থাকি, সবাই এই মজমার মধ্যে আল্লাহ রাস্তায় যাচ্ছেন না, অনেকেই বাড়িতে যাইতেছেন, তো বাড়িতে যাওয়ারও আমল বলে সেখানেও আমরা আমাদের মহল্লার মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা কায়েম করব। এবং ওইখানে তালিমের হালকা যখন আমরা বানাবো, তো সেখানে তালিমের সময় এই গাছেরও আমল করব। মনে বলেন যে ভাই 8 জন যদি এরকম কাম করনেওয়ালা সাথী, সময় ফারেক করনেওয়ালা সাথী এরকম ভাবে যদি মসজিদের মধ্যে থাকে, তো মসজিদের মধ্যে আমরা তালিমের হালকা লাগাই এবং এরপরে এই গাছের নিয়ম আমরা চালু করি। মনে বলেন যে আমি ইমানের নম্বরের মধ্যে কথা বলছি যে ভাই মসজিদের ইমানের মজলিসও হবে, তো কাজেই ইমানের মজলিস, তালিমের হালকা উভয়টার জন্য আমরা বাইরে লোকদেরকে 2 জন করে গাছতে গেলাম, বাইরে লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, মুসলমান ভাইদের সঙ্গে মোলাকাত করলাম, তাদেরকে মসজিদের ফাজাইল শুনাইলাম, মসজিদের ফাজাইল শুনাইয়া তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসলাম। তো প্রত্যেক মুসলমান থেকে কমসে কম মসজিদে 2.5 ঘন্টা মসজিদে লাগাইবার, যে তার কাছ থেকে তাকে তৈয়ার করা যে সে কমসে কম মসজিদে রোজানা 2.5 ঘন্টা লাগায়। 2.5 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টা মসজিদে লাগাইবার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে তৈয়ার করা। দৈনিক সে কমসে কম 2.5 ঘন্টা মসজিদে দেয়, আর বেশি চেয়ে বেশি যদি দেয় তো 8 ঘন্টা সে মসজিদের মধ্যে দৈনিক লাগায়। মেরে মহতারাম দোস্ত, 24 ঘন্টার মধ্যে 3 ভাগের 1 ভাগ মসজিদের জন্য দিয়ে দেয়। আর না হলে মেরে মহতারাম দোস্ত 10 ভাগের 1 ভাগ কমসে কম মসজিদের জন্য 2.5 ঘন্টা দিয়ে দেয়। তো এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে তাকে মসজিদে এই তালিমের হালকায় আনার জন্য মসজিদে আসার জন্য, মসজিদের জন্য তাকে তৈরি করতে হবে। আমার মহল্লায় যত মুসলমান আছে তারা যেন দৈনিক মসজিদে তারা সময় দেয়। যেমন দুনিয়ার কারবারের মধ্যে সময় দেয়, যেরকম সংসারের মধ্যে সময় দেয়, বলে ঠিক এরকম ভাবে সে মসজিদকে আবাদ করার জন্য, মসজিদকে আবাদ করার এক মেহনত। ভাই মসজিদ আবাদ দালান কোঠা দিয়া হয় না, মসজিদ আবাদ তো মেরে মসজিদের আমল যখন মসজিদে হবে ওইটার দ্বারা মসজিদ আবাদ হবে। যখন মসজিদকে আবাদ করার মেহনত চলবে তো এটার ফজিলত এরকম আছে যে যখন মসজিদ আবাদ করা হয় তো আল্লাহ তাআলা যে আযাব নির্ধারিত করছেন ওই এলাকার জন্য গুনাহের কারণে, তো মসজিদ আবাদ করার আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সে আযাবকে রহিত করে দেন, আল্লাহ তাআলা সে আযাবকে উঠাইয়ে নিয়ে যান। সেভাবে সমস্ত মুসলমানকে মসজিদে তালিমের হালকা লাগানো এবং মসজিদে তালিমের হালকা লাগায় এই তালিমের হালকার জন্য তালিমি গাছ 2 জন করে মসজিদের বাহিরের পরিবেশের মধ্যে ওইখানে তারা গাছ করে মুসলমানদেরকে এই তালিমের মধ্যে জুড়বে। এখনই যে তৈয়ার হয় তাকে নগদ নিয়ে আসবে, আর যদি কেউ নগদ আসতে তৈয়ার না হয় তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ সে কখন সময় দিতে পারে এইটা তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া এবং এটার জন্য তাকে তৈয়ার করা যে আপনি দিনের কোন সময় এরকম কি যখন আপনি ফারিক তখন আপনি আসেন। মানুষের কায় কারবার ছুটাইয়া দেওয়া নয়, বন্ধ করাইয়া দেওয়া নয়। দোকান বন্ধ করেন এখন মসজিদে চলেন, কারবার ছেড়ে দেন এখনই মসজিদে চলেন না, মানুষের কায় কারবার ছুটানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ তার এই দুনিয়াবি কাজ কারবারের থেকে তার ফারেক সময়টা, তার অবসর সময়টা মসজিদে দিয়ে দেয় এবং এইটার জন্য লোকদেরকে তৈয়ার করা। যদি একান্ত সে এখন নগদ আসতে তৈয়ার না হয় তো তাকে ভাই এই জন্য তৈয়ার করা যে সে কখন সময় দিবে। তো উনি বলতেছেন এই কথা যে ভাই আমরা এই কথা বুঝে নেই যে আসল তো মসজিদের মাহল এবং পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে নিয়ে এসা তাকে ইমানের কথা শুনায়া তার প্রতি ইমানকে শক্তিশালী করা, আমলের কথা শুনায়া তাকে তার আমলকে শক্তিশালী করা, তাকে দ্বীনের জন্য ইমানের জন্য যা কিছু তৈরি করতে হবে এটা তো এই মসজিদের পরিবেশের মধ্যে হবে। বাকি বাহিরের সময়টা বলে ওইখানে মুখতাসার দাওয়াত, সংক্ষিপ্ত দাওয়াত। যেমন একজন মুয়াজ্জিন সে আজান দিতেছে, তো সে আজানের মধ্যে হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, আজান মসজিদের বাহিরের আমল, তো ওই বাহিরের আমলকে সংক্ষেপে দিতেছে, বাহিরের আমল সংক্ষেপে দিতেছে মুয়াজ্জিন যে আসো নামাজের জন্য, আসো কামিয়াবির জন্য। তো এই বাহিরের দাওয়াতটা সংক্ষিপ্ত। মুয়াজ্জিনের আজান যেটা এটা আসল জায়গা তো হলো মসজিদের বাইরে, আজান তো মসজিদের বাইরে হয়।
তো মসজিদের বাহিরের আমল হইল আজানের আমল, ওই আজান হইল দাওয়াত, কিন্তু ওই দাওয়াত খুবই সংক্ষিপ্ত। এই জন্য বলেন যে মসজিদের বাহিরে মানুষকে বুঝাইবার জন্য, তাকে ওইখানে জেহেন বানাইবার জন্য ওইখানে তাকে তরগিব দেওয়া নয়, বরং তাকে শুধু বাহিরে এই জন্য তৈরি করা যে আসেন মসজিদে আসেন। কখন আপনি মসজিদে সময় দিবেন? এখন সময় দিবেন তো এখন নিয়ে আসেন। তালিমের হালকা চলতেছে, ইমানের মজলিস ওখানে কায়েম আছে, তো সে মসজিদে সময় নিয়ে আসলো, এখনই নিয়ে আসলো, তো তাকে আমি মসজিদে তালিমের হালকায় বসাই দিলাম। সে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা শুনলো, হাদিস শুনলো এবং সে আমলের ফজিলত শুনলো, তো তার দিলের ভিতরে আমলের আগ্রহ পয়দা হয়ে যাবে, আমলের ইয়কিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হয়ে যাবে। সে যে দুনিয়ার মধ্যে বসেছিল ওইটার ঘৃণা তার অন্তরের মধ্যে, আর ওইটা যে কোনো মূল্য নাই, ওইটা যে কিছুই না, বলে যে এইটা এই দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এটা তার আপনা আপনি পয়দা হবে। আমি মানুষের অন্তরে দুনিয়ার ঘৃণা পয়দা করবার চেষ্টা না করি। এটা খুব ভালো করে বোঝার জিনিস যে আমরা দুনিয়ার ঘৃণা মানুষের মনে পয়দা করবার জন্য দুনিয়ার কম মূল্য হওয়া, দুনিয়া নিকৃষ্ট, এই সমস্ত কথা মানুষকে বলি। তো বলে যে এইভাবে মানুষের দিলে দুনিয়ার ঘৃণা পয়দা করা নয়, তাকে মসজিদের আমলের দিকে, মসজিদের দিকে তার ভিতরে আগ্রহ পয়দা করা। যখন সে মসজিদে আসবে এবং দ্বীনের কথা শুনবে, আখিরাতের কথা শুনবে, তো মেরে মহতরম দোস্ত, আপনা আপনি তার দিলের ভিতরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পয়দা হবে, আপনা আপনি তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পয়দা হবে, আপনা আপনি সে দুনিয়া থেকে নিজের সময়কে ফারিক করবে। এই জন্য বাহিরের মাহল এবং পরিবেশ থেকে এই গাছের দ্বারা, মোলাকাত এবং সাক্ষাতের দ্বারা মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদেরকে মসজিদের জন্য তাদের মসজিদের সময় ফারেক করা, বাহিরে তাকে বেশি সময় না দেওয়া, বাহিরেই তাকে বুঝাইয়া শোনায়া তাকে মসজিদেই আনলাম না, তাকে ওইখানেই তশকিল করতে চেষ্টা করলাম, বলে এইটা নয়। বলে বলেন যে আসলে তো মসজিদই হইল এই কাজের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ডাকতেছেন, মসজিদে যে কোনো দিনের তাকাজার জন্য মসজিদে আহ্বান করা হইতেছে, মদিনাতে আওয়াজ লাগানো হইতেছে আসসালাতু জামিয়া, যে সব মসজিদে হাজির হয়ে যাও, মসজিদ থেকে দিনের তাকাজা নাও, মসজিদ থেকে দিনের জন্য তশকিল হবে এবং মসজিদে দিনের কথাবার্তা হবে। যে কোনো জরুরি বিষয় হইতেছে তো সারা মদিনাবাসীকে মসজিদে ডাকা হইতেছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খায়বরের সময় ঝান্ডা দিবেন, তো হযরত আলীকে ওই যেখানে তিনি আছেন মসজিদে সেখানে ডাকায় আনতেছেন, বলে এইখানে নিয়ে আসো। এখানে তার চোখের মধ্যে অসুখ ছিল, সেখানে ছুতু দিতেছেন, বলে যে চোখ ভালো হয়ে যেতেছে, ঝান্ডা দিতেছেন। তো এইগুলি সব মসজিদের মধ্যে দ্বীনের সব তাকাজার জন্য মসজিদের দিকে ডাকা হইতেছে। এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে তার মসজিদের জন্য সময় ফারিক করতে হবে, আর এটার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে তৈরি করতে হবে। আর এই তৈরি যেটা করব সেটা আমি বাইরে তাকে মসজিদে আসার জন্যই শুধু তৈরি করব, বাকি দিন বুঝানো, দিনের উপরে উঠানোর জন্য যে এখানে তালিমের হালকা, বলে এটা তো মসজিদের মধ্যে লাগবে, এখানে নিয়ে আসবে। তো এই কাজটা আমরা চাই আল্লাহর রাস্তায় চলাকালীন হোক, চাই আমরা বাড়িতে মকামে থাকা অবস্থায় হোক, বলে যে সর্বাবস্থায় আমরা এই তালিম মসজিদের মধ্যে করব, আর এই তালিমের হালকায় মানুষকে বাইরে থেকে গাছতে করে করে এই তালিমের হালকায় নিয়ে আসবো এবং তাদেরকে তালিমের হালকার মধ্যে বসাবো। মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই তালিম অত্যন্ত জরুরি। একটা হলো যে ফাজাইলের তালিম, বলে এটা এই জন্য জরুরি যে ফাজাইলের ইস্তেহজার ছাড়া, অর্থাৎ ফাজাইলের ধ্যান ছাড়া মানুষ এই আমলের মধ্যে শক্তি পাবে না। মানুষের যে আমল করার শক্তি, এটা তো ফাজাইলের ইলমের দ্বারাই হবে, যে আল্লাহ তাআলার কি কি ওয়াদা এই আমলের সঙ্গে, যখন সে এটা জানবে, এটার উপরে ইয়াকিন করবে। তালিমের হালকায় জানার জন্য নয়, ইলম হাসিল করার জন্য নয়, বরং ইয়াকিন বানাইবার জন্য, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন বলবে। এই জন্যই আদবের সঙ্গে বসা, এই জন্যই ধ্যানের সঙ্গে কথাবার্তা শোনা। তো যখন ধ্যানের সঙ্গে আদবের সঙ্গে কথাবার্তা শুনবে এবং বারবার শুনবে, রোজানা শুনবে, এরকম ভাবে যখন সে তালিমের হালকায় বসবে, তো আল্লাহ পাকের ওয়াদার উপরে, আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার যে ওয়াদা, সেই ওয়াদার উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে দিলের ভিতরে। তো যখন ইয়াকিন পয়দা হবে, ইয়াকিনই মানুষকে আমলের উপরে উঠায়, ইলম মানুষকে আমলের উপরে উঠায় না।
এলেম থাকা সত্ত্বেও মানুষ আর আমলকে তরক করে, আমলকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন এই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায় তখন মানুষ আমলের উপরে উঠে। এই জন্য ওই ইয়াকিন পয়দা করার জন্য, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন পয়দা করার জন্য মসজিদের মধ্যে ফাজাইলে তালিমের হালকা। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ফাজাইলে তালিমের হালকা একটা হলো আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় চলাকালীন এই তালিমের কিতাব আমাদেরকে সঙ্গে রাখতে হবে। উনি বলেন যে ভাই আমি এই কথা বলে দিই যে ভাই আমাদের জমাতে যখন আমরা চলি তো এই জমাতের জন্য একটা কিতাব, বলে পুরা জমাতের তালিম করতে হবে একটা কিতাব নিয়ে গেলাম, বলে যে একটা কিতাব এক সেট কিতাব না, এটা নয়, বরং জমাতে যতজন প্রত্যেকের নিজস্ব এক একটা সেট হওয়া চাই। ফাজাইলে আমালের এক সেট হওয়া চাই, মুনতাখাব হাদিসের এক সেট কিতাব নিজের সঙ্গে প্রত্যেকের হওয়া চাই। কারণ যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো তো এক তো যেমন ইজতেমাই ভাবে আমরা এই তালিমের হালকা করব, সেখানে হয়তো এক সেটই যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমি এই তালিমের পরে ইনফেরাদি সময়, একাকী সময় কাটাবো, ওই সময় আমি কি করব? ওই সময় যদি আমার কাছে কিতাব না থাকে তো এমন এমন কিতাব আমি পড়তে শুরু করে দিব যে জমাতে চলার দ্বারা যা ফায়দা আমার হাসিল হয়েছিল এই সবটাই বরবাদ হয়ে যাবে। শয়তান এমন এমন কিতাব ধরাই দিবে অথবা এমন এমন বই ধরাই দিবে যে ওইটার দ্বারা আমি যা হাসিল করছিলাম এই সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে যে ফাজাইলে আমালের কিতাব এবং মুনতাখাব হাদিস বলে যে এটার সেট আমাদের সঙ্গে থাকা চাই। এক তো তালিমের মধ্যেও আমরা পড়বো, আবার যখন আমাদের ইনফিরাদি আর বলে যে ভাই একাকী সময় থাকবে, ওই সময় যেমন তালিমের পরে আসি, জোহরের বাদে অথবা জোহরের আগে লম্বা সময় আছে, আরাম করার জন্য সময় আছে, কিন্তু ঘুম আসতেছে না, আরাম করতে ভালো লাগতেছে না, তো আমি একা একই ওই কিতাব পড়তে পারি। রাস্তায় চলতেছি তো বাসে বসা আছি, তো ভাই জমাত বিভিন্ন জায়গায় সাথীরা বসছে, তো যদি প্রত্যেকের কাছে কিতাব থাকে তো ভাই ওই সময় যদি দাওয়াতের মৌকা থেকে দাওয়াত দিবে, আর না হলে অন্তত পক্ষে ওই কিতাব সে ফাজাইলের কিতাব সে পড়তে পারে, মুনতাখাব হাদিস কিতাব আছে তো এটাকে সে ওইখানে পড়তে পারে। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে প্রত্যেকের কাছে এই তালিমের কিতাবের এক এক সেট প্রত্যেক সাথীর সঙ্গে হওয়া চাই। এই পুরা জমাতের মধ্যে একজন নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক সেট হওয়া চাই। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত ফাজাইলের কিতাবকে আমি যদি আলাদা সময় পড়ি এবং মুনতাখাব হাদিসকে আমি আলাদা সময় পড়ি তো ওর দ্বারা আমার কি হবে? বলে যে আমি যে 6 নম্বর বয়ান করব, তো এই 6 নম্বর বয়ান করার জন্য যা কোরআন ও হাদিস থেকে এটার উপরে কথা আসছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসের মধ্যে এক একটা নম্বরকে সর্বস্তরে, নিচু স্তর থেকে উপর স্তর পর্যন্ত, যে কত উপরের স্তর পর্যন্ত এই নম্বরকে হাসিল করা যায় তো সব হাদিসের মধ্যে আসছে। তো যখন আমি এটাকে মোতালা করব, তো যখন আমি 6 নম্বরের দাওয়াত দিব, তো এই দাওয়াতের সময় তো আমার কাছে যে বয়ান করা আমার জন্য, দাওয়াত দেওয়া আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আমি এই সমস্ত জিনিস সহি সহি জিনিস মানুষের সামনে পেশ করব। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে কিতাবের এক একটা সেট এক এক জনের কাছে, প্রত্যেকের কাছে থাকা চাই। এই পুরা জমাত মিলে এক সেট নিয়ে যাওয়া এইটা নয়, বরং প্রত্যেকের কাছে এক এক সেট হওয়া চাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত একটা হলো যে তালিমের ফাজাইলের তালিমের কিতাব আমাদের সঙ্গে, আর এটাকে তালিমের মধ্যে, এই তালিমের হালকার মধ্যে এটাকে যে পড়া, ধ্যানের সঙ্গে শোনা, তালিমের হালকার সময় বলে যে এরকম ভাবে গাছের জন্য, তালিমি গাছের জন্য জমাত বানানো। আর যখন আমরা মকামে থাকি তখনও এরকম ভাবে যদি আমাদের মকামে 8 জন সাথী কমসে কম হয়ে যায় তো আমরা তালিমের হালকা মসজিদের মধ্যে লাগাই, এবং এরকম ভাবে গাছের জন্য সাথীদেরকে ভাগ করে করে আমরা মহল্লার মধ্যে অথবা বাহিরের পরিবেশের মধ্যে পাঠাই, যে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে তৈরি করে করে এই তালিমের হালকায় মসজিদের দিকে নিয়ে আসবে, এবং এখানে তালিমের হালকায় যখন বসবে তো ওই সময় তার দিলের ভিতরে মেরে মুহতারাম দোস্ত এই সমস্ত হাদিসের উপরে ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। আরেকটা জিনিস উনি বলছেন যে ভাই বলে যাবে এরপরে মাসাইলের ইলম, তো বলে যাবে মাসাইলের ইলম, মাসাইল মানে হলো হার আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় করা। প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার জন্য যেমন ইখলাস জরুরি, ঈমান জরুরি, বলে ঠিক এমনি ভাবে প্রত্যেক আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাও জরুরি, এটাও শর্ত।
যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় যে আমল হবে সেই আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছাড়া মানুষ যে কোনো আমলই করুক, বলে ওই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে না এবং ওই আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদাও পুরা হবে না। এই জন্য আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরিকা আর আমলের মধ্যে আমাদেরকে শিখতে হবে। এটাই মাসাইলের ইলম। মাসলা মাসাইল মানে কি, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমলটাকে কিভাবে করছেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আমলের জন্য কি তরিকা দেওয়া হয়েছে, সেই তরিকায় আমি এই আমলটাকে করব। এই জন্য বলে যে ইলম হাসিল করা অত্যন্ত জরুরি। মেরে মুহতারাম দোস্ত, আমলের ইলম, তরিকার ইলম আমাদেরকে হাসিল করতে হবে। আমাদের বাচ্চাদেরকেও আমরা ইলম শিক্ষা দেই। ওলামায়ে কেরাম তাদের মজলিসে বসা এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, এটাকে তুমি ইবাদত মনে করো। ওলামাদের মজলিসে বসা এবং ওলামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, এটাকে তুমি ইবাদত মনে করো। এটাও ইবাদত। ইলম হাসিল করা, ওলামাদের মজলিসে যখন বসবে তো সেখান থেকে সে ইলম হাসিল করবে। তো এই ইলম হাসিল করা এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকেও ইলম হাসিল করার দ্বীনি ইলম তাদেরকে শিক্ষা দেই। এই জন্য বলেন যে ভাই, একটা হলো যে ভাই বিভিন্ন মাদ্রাসায় দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়, তো আমাদের ছেলেদেরকে কোরআন শিক্ষা দেই, দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেই। আমরা ওলামায়ে কেরামের সোহবতে বসি এবং তাদের মজলিসে বসি এবং তাদের কাছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমাদের মাসলা মাসাইল তাদের কাছ থেকে হাসিল করি। আর আমাদের বাচ্চাদের জন্য মসজিদের মধ্যে তালিম, এটারও ব্যবস্থা করা, মক্তবের ব্যবস্থা করা। ছোট কাল থেকে, ছোট অবস্থা থেকে আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিবার, দ্বীন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা, কোরআনী মক্তব আমরা আমাদের মসজিদে কায়েম করতে পারি। মেরে মুহতারাম দোস্ত, উনি বলেন যে মহল্লায় যখন একটা মসজিদ কায়েম হয় তো মহল্লাবাসী তারা মনে করে যে এখানে একজন ইমাম দরকার, আচ্ছা ইমামের চাকরিটা আমরা বহন করব। বলে একজন মুয়াজ্জিন দরকার, তো মুয়াজ্জিনের জন্য বলে যে যা খরচা লাগবে এই খরচা আমরা বহন করব। বলে যে এই মসজিদে একজন খাদেম লাগবে, তো খাদেমের জন্য বলে এইটার খরচা আমরা বহন করব। বলে মসজিদে অন্যান্য প্রয়োজন আছে, বলে যে ইলেকট্রিক লাগবে, বাতি লাগবে, পানি লাগবে, তো বলে যে ভাই এই গরম পানি লাগবে, তো যত কিছু প্রয়োজন ভাই এইদিকে দেখেন মেহরবানি করে। আমরা একটা বড় মজলিসে বসছি, চোখ কোন দিকে ঘুরে আল্লাহ তাআলা দেখে, আর কেউ না দেখলেও যে কোন দিকে মনোযোগ দিতেছে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। কাজে আমাদের মনোযোগকে এদিক সেদিকে না নেই। আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলার পড়াই আমাদের অন্তরে থাকে। আল্লাহর কথা হইতেছে, আল্লাহর কথা শুনতেছি, তো এইটার পড়াই, এটার আজমত আমাদের অন্তরে থাকে। মনোযোগটা এদিক সেদিকে না যায়। তওবা মনে মনে ইস্তেগফার করি যে আমার মনোযোগটা অন্যদিকে কেন গেল। আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন আমাদেরকে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, বহুতই জরুরি কথা যে আমাদের বাচ্চাদেরকে দ্বীন শিখাইবার, কোরআন শিখাইবার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। যে প্রত্যেক মুসলমান তার পরিবারের দ্বীন শিক্ষা দিবার জিম্মাদার, তাদের মধ্যে দ্বীন আনবার দায়িত্ব তার উপরে। তো কাজে আমার বাচ্চা বলে যে তাকে আমি দ্বীন শিখাবো, ছোটবেলা থেকে দ্বীন শিখাইবার জিম্মাদারি আমার উপরে, তাকে কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। এই জন্য আমাদের মহল্লার মসজিদের মধ্যে কোরআনী মক্তব আমরা কায়েম করি। যদি থেকে থাকে তো এটাকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করি, আর যদি না থেকে থাকে তো এটার জন্য ব্যবস্থা নেই। উনি বলেন যে ভাই মানুষ এটাকে বোঝ মনে করে, অতিরিক্ত মনে করে। ভাই মসজিদের সব প্রয়োজনগুলো, একটা মসজিদ যখন মহল্লার মধ্যে বানায় তো প্রত্যেকেই, পুরা মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই মনে করে যে ভাই একজন ইমাম দরকার, ইমামের খরচ আমরা বহন করব, মুয়াজ্জিন দরকার, মুয়াজ্জিনের খরচ আমরা বহন করব, খাদেম দরকার, তো খাদেমের খরচও বহন করব। মসজিদের অন্যান্য জিনিস, ভাই ইলেকট্রিক বাতি লাগবে, পাংখা লাগবে, গরম পানি লাগবে, বলে এই সব কিছুর ব্যবস্থার জন্য যা খরচা লাগে আমরা এটা বহন করব, সবকিছু বহন করে। তো ভাই আমাদের বাচ্চাদেরকে একজন পড়াবে, তো তার খরচাও আমরা বহন করব, অসুবিধা কি আছে? পুরা মহল্লাবাসী মিলে যদি ভাই একজন ওস্তাদের যে ব্যয়ভার বহন করে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো এই মসজিদের মধ্যে একটা মক্তব, কোরআনী মক্তব চালু হতে পারে। এবং এর দ্বারা বাচ্চা সকালবেলা ভাই স্কুলে পড়তে যায়, তো ঠিক আছে বিকালবেলা তাদের পড়ার একটা ব্যবস্থা করি, বিকালবেলায় পড়তে যায় তো তাদের জন্য সকালবেলা একটা পড়ার ব্যবস্থা করি। মসজিদে ইমাম সাহেব আছে, খাদেম মুয়াজ্জিন আছে, বলে ভাই তারাও পড়াইতে পারে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ায়, বাকি অবসর সময়টা তাদেরকে এই
কাজের মধ্যে লাগাইতে পারি, তারা এই কাজের মধ্যে সময় দিতে পারে। তো এই এলেম বাচ্চাদের এটাও বলেন যে ভাই আমাদের গাছেরই অংশ, যে আমরা যে বাইরের লোকদেরকে মসজিদে আনবার জন্য গাছ করে থাকি, তো এইটাও এক গাছ, এইটাও গাছেরই অংশ, যে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসি, বাচ্চাদেরকে তৈরি করি মসজিদে আসার জন্য, মসজিদে কোরআন শেখার জন্য, ঘরে মহিলাদেরকে তৈরি করি যে তারাও যেন তারা যেন বাচ্চাদেরকে এই কথার জন্য তৈরি করে মসজিদে তালিমের জন্য, মসজিদে কোরআন শিখবার জন্য তারাও বাচ্চাদেরকে তৈরি করে। তো এরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঘরের মধ্যে মহল্লার মসজিদের মধ্যে এখানে মক্তব, বাচ্চাদের জন্য মক্তব, তাদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা আর তাদের দিনই মাসলা মাসাইল শিখার, দিন শিখার, তাদের জন্য কচিবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে তাদেরকে দিনের উপরে গড়ে তোলার জন্য বলে যে এরকম ভাবে আমরা মক্তবের মধ্যে তালিম এবং এটার জন্য ইলমের যে এরকম ভাবে ব্যবস্থা, ইলম হাসিল করার ব্যবস্থা আমরা করি। তো এরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মাসাইলের তালিম, ফাজাইলের তালিম, এই সম্পূর্ণ তালিম মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আমাদেরকে করতে হবে। এই মেহনতেরই অংশ। ফাজাইলের তালিম যেরকম মসজিদের মধ্যে জামাতে চলাকালীন করব, এরকম নিজেদের এলাকায় থাকা অবস্থায় তখনও এই ফাজাইলের তালিম আমরা করব।